اور ایک کارنامہ آپ کا ایسا ہے کہ اس کا احسان اتنا بڑا ہے کہ ہم اس احسان کے تلے پوری امت ساری زندگی قیامت تک دبی رہے گی. دبی ہوئی تو ہر احسان کے نیچے ہے، مگر کچھ احسان اور بڑے بڑے ہیں. مثال کے طور پر وہ کیا؟ قرآن پاک کی حفاظت. اللہ اکبر. جامع القرآن، یہ بہت بڑا کام ہوا آپ کے زمانے میں کہ قرآن پاک کی قرأت میں اختلافات نظر آنے لگے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان اس بات کے راوی ہیں. علامہ ابن کثیر نے پورا واقعہ لکھا اور بہت سے مورخین نے لکھا کہ ان کو بعض غزوات میں جہاں مختلف فوجیں جمع ہوتی تھیں، لوگ آتے تھے دور دراز سے، وہاں لوگوں کے اندر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ سب اپنے اپنے انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. مطلب جیسے شام کے لوگ ہیں وہ حضرت مقداد بن اسود کے اس پہ قرآن پڑھتے تھے، ان کی قرأت. کوفے کے لوگ تھے تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قرأت میں پڑھتے تھے. اسی طرح ہر علاقے کے لوگ الگ الگ قرأتوں پہ قرآن. اچھا، پھر اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا شروع کر دیا، بلکہ مخالفت، اور ایک دوسرے کی تکفیر شروع ہو گئی. یہاں بھی ایسی بھی کچھ آوازیں آنے لگیں کہ تم قرآن کے منکر ہو گئے لہذا تم کافر ہو گئے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی. حضرت حذیفہ بن یمان نے نوٹ کیا تو وہ قرأتیں الگ الگ، پھر اس میں لغتیں شامل ہو رہی ہیں کیونکہ قرآن عربی میں اترا نا. اس کی لغت بے شک ایک ہی ہے، اس کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی کہ لوگ اپنے اپنے لہجے میں اس وقت پڑھتے تھے. 7 انداز جو ہیں، 7 حروف، اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پھر یہ اختلافات شروع ہو گئے، نئے نئے لوگ آئے تو وہ انٹرینڈ لوگ. یہ بات صحابہ کرام کو پریشان کرنے لگی. تو اسی لیے حضرت حذیفہ نے کہا یا امیر المومنین اس امت کی خبر لیجئے، اس امت کی خبر لیجئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج یہ اختلاف شروع ہوا ہے، کل مجھے ڈر ہے کہ یہ اختلاف بہت بڑھ جائے گا اور اللہ کی کتاب کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اس میں نزاع اور فساد پھیل جائے گا، لہذا اس امت کو بچائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کے بعد دیکھیے کیا حکمت عملی ترتیب دی. سبحان اللہ، ایسا کام کہ جو جینیس لوگ ہی کر سکتے ہیں. اس کے لیے چاہیے ویژن، بہت زبردست صلاحیت، اور ان میں یہ تھا، یہ خوبی تھی. یہ لوگ جو منتخب ہوتے تھے یہ بند دماغ لوگ نہیں ہوتے تھے، یہ علم میں بھی بڑے وسیع لوگ، سمندروں کی طرح، اور تقوی و طہارت میں بھی بلند میناروں کی طرح. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. لہذا انہوں نے اس ویژن کو استعمال کیا اور کہا قرآن مجید کو اب ہم ایک اس پر جمع کرتے ہیں، ایک قرأت پر، ایک لغت پر، اور جو اختلافات ہیں ان کو ہم بالکل ڈیلیٹ کر دیں گے، اب ریموو کریں گے، اس کو نکالیں گے. اور اس کے لیے طریقہ کیا اپنایا؟ وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جمع کر کے گئے تھے اپنے زمانے میں، انہوں نے یہ کام پہلے کر دیا تھا جی. اس لیے جامع القرآن حضرت عثمان بھی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ اہتمام کیا بہت پہلے، اس خوف سے کہ جو شہید ہو رہے ہیں اس میں بہت سے حافظ ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ مسئلہ آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ ابھی صرف سینوں میں ہے یا لوگوں کے پاس الگ الگ ہے، تو کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں اور کسی مشکل میں نہ پڑ جائے. تو ایک اسٹینڈرڈ نسخہ انہوں نے مرتب کیا اور وہ ان کے پاس رہا جب تک وہ حیات رہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے تو ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو ام المومنین تھی ان کے پاس. حضرت عثمان غنی نے وہ منگوایا، وہ نسخہ، اسٹینڈرڈ کاپی. اور میں اس کی کبھی تاریخ بیان کروں گا کس عظیم الشان طریقے سے وہ کاپی مرتب کی گئی تھی. جی لوگ باتیں کرتے ہیں نا قرآن کے بارے میں، اگر کوئی بدگوئی کرتا، کوئی بات کرتا، بہت سے ملحد اور بے دین پیدا ہو گئے. یہودیوں نے بہت پروپیگنڈا کیا، مجال نہیں ہے کسی کی. اس اہتمام سے وہ ترتیب دیا گیا تھا. ڈاکٹر حمید اللہ نے پوری تاریخ بیان کی اپنی کتاب خطبات بہاولپور میں، وہ پڑھ لے، بہترین تاریخ ہے. اچھا خیر، حضرت عثمان نے وہ منگوا لیا اور پھر حضرت زید بن ثابت کو اور کچھ اور لوگوں کو مقرر کیا کہ اس کے مطابق کاپی بنائیں. انہوں نے کاپی کی. تو جب کاپیاں تیار ہو گئیں تو ایک کاپی مصر بھجوا دی، ایک شام بھجوا دی، ایک بصرہ بھجوا دی، ایک مکہ بھجوا دی.
मदीने में फिर वो कॉपी मौजूद थी वहीं पर। इस तरह 6-7 कॉपियां तैयार की गई। ये कहलाते हैं इमाम, यानी ये नुस्खा जो है ना जो हजरत उस्मान ने तैयार करवाए थे 6-7, इनको इमाम कहते हैं। आइम्मा, अल मसाइफुल आइम्मा इनका नाम है। इमाम का मतलब वो जिसकी पैरवी की जाए। इमाम जरूरी नहीं इंसानों को ही कहा जाए, इमाम हर वो चीज है जिसकी पैरवी की जाए, तो इसलिए इनको हम किरात की दुनिया में इमाम कहा जाता है। ये नुस्खे थे। और मुसहफ उस्मानी, मुसहफ उस्मानी किस लिए कहा गया कि हजरत उस्मान के हुक्म से हुआ और उनके दौर में हुआ। और जो इसमें खत है ना, तहरीर, रस्मुल खत, वो हजरत ज़ैद बिन साबित की है। ये तहरीर और ये रस्मुल खत ये आज तक नकल किया जा रहा है, उसी तरीके से लिखा जा रहा है जैसे उन्होंने लिखा। इतनी पाबंदी है जनाब, इतनी पाबंदी। उस कुरान से क्या गायब हो सकता है जिसमें कि अलिफ अगर खड़ा लिखा है तो वैसे ही लिखा जाएगा, और अगर खड़ी जबर की सूरत में लिखा है तो वैसे लिखा जाएगा। लिहाजा कौला को 2 तरीकों से लिखा था उन्होंने, कहीं काफ अलिफ जबर कौ, लाम जबर ला, इस तरह करके लिखा, और कहीं काफ के कुल बनाया जैसे कुल लिखते हैं, और उसके ऊपर काफ के ऊपर खड़ी जबर बना दी, ये कौला हो गया। देखें आप, इसी तरह आज भी है, तमाम नुस्खों में इसी तरह होगा। जहां अलिफ के साथ अलिफ के साथ होगा, जहां खड़ी जबर है वह खड़ी जबर होगी। इतनी पाबंदी है। और वही खत्ते नस्ख आज तक चल रहा है, उसी में छापते हैं। अगरचे हजारों किस्म के खत हैं मगर वो एक खत में छापते हैं। ये एहतियात है। तो ये सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का कारनामा था। अभी ये काम हुआ ना, तो इसके साथ ही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आए। हजरत अबू हुरैरा आए उनके पास और आकर अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा बहुत बड़े रावी हैं हदीसों के, 5374 हदीसें उन्होंने रिवायत की, और सबसे ज्यादा वही रिवायत करने वाले। उनके पास बड़ी नादिर चीजें थी, तो वो अभी एक हदीस लेकर आए और आके हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनाई। और वो क्या कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने खुद सुना, इन्ना अशद्द उम्मती हुब्बन ली कौमुन यअतूना मिन बादी युमिनूना बी। बेशक मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग, एक ऐसी कौम आएगी जो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगी और मेरे बाद आएगी। युमिनूना बी वलम यरौनी, उन्होंने वो मुझ पे ईमान रखेंगे मगर उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मगर उन्होंने मुझको देखा नहीं होगा। और आगे क्या फरमाया, अब आगे जो बात फरमाई ना वो है इस मौका मुनासिबत की बात। वो क्या, और फरमाया वो या मलूना बेमा फिल वरकिल मुअल्लक, और ये जो लोग होंगे ये अमल करेंगे एक खास नुस्खे पर। अल वरकुल मुअल्लक, एक नुस्खा अलग थलग ऐसा होगा जिस पे ये अमल करेंगे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं आज तक परेशान था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक अलग थलग नुस्खे की बात क्यों की है। ये कौन सा नुस्खा है जिस पे वो अमल करेंगे, अलग थलग होगा। वो मुअल्लक फरमाया, वो अलग होगा, एक उस पे चलेंगे मेरी ये उम्मती, मेरी सारी उम्मत। आज अमीरुल मोमिनीन मेरा दिल ठंडा हुआ, मेरी तिश्नगी बुझ गई, मेरा इस्तिराब दूर हुआ, मुझे हदीस का, रसूल पाक के फरमान का मफहूम आपने समझा दिया। जब आपसे अल्लाह ने ये काम लिया कि कुरान को एक नुस्खे में आपने इकट्ठा कर लिया, तो बस अब मुझे ये पता चल गया कि हुजूर ने इसी की तरफ इशारा फरमाया था। हजरत उस्मान इतने खुश हुए इस बात से, इतने खुश हुए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब दलील हुजूर से मिल जाए तो अब क्या बात है। 20,000 दिरहम निकाले, कहा कि इनको दो। इन्होंने वो हदीस सुनाई है कि हमारा कलेजा ठंडा किया। है अबू हुरैरा तुम अब तक कहाँ थे और इससे पहले क्यों नहीं सुना दिया तुम। कहा हुजूर मैं तो खुद गौर कर रहा था कि इसका मतलब क्या है। और हुजूर की शान देखें ना, कैसे इशारा कर दिया था, या मलूना बेमा फिल वरकिल मुअल्लक, वरक के मुअल्लक में जो कुछ है ना उस पे अमल करेंगे, उस पे अमल करेंगे, वो यही है। तो आज जनाब ये मुसहफ उस्मानी आज हमारे पास मौजूद है। मुसहफ उस्मानी यही है, ये है वो अल वरकुल मुअल्लक, और पूरी दुनिया में ये वो कुरान है। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का चूंकि अब जो यकीन का दर्जा था और बढ़ गया ना अब इसके बाद, तो लिहाजा उन्होंने बाकी जितने नुस्खे थे लोगों के पास वो सब ठंडे करा दिए।
तो सब ठंडे करा दिए। उनको मतलब ये कि उलमा ने लिखा है कि धुलवा करके फिर जला दिया, बाकी सारे नुस्खे जलवा दिए और लोगों को ये ऑर्डर दे दिया कि अपने पास जो कुछ है उसको खत्म कर दो, और ये जो हमें मिला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक, और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया था, और जो आज फिर मैंने इसको निकलवाया है, और इस पे ये कॉपियां जो तैयार हुई, बस ये अब ले लो, पकड़ लो, ये है वो कुरान।